गाइस गुड मॉर्निंग। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਆਫ ਜੂਨ 16 ਐਂਡ 17। ਜੂਨ 15 ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਡੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਗਲੋਬਲ ਵਿੰਡ ਡੇ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜੂਨ 15 ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਿੰਡ ਡੇ ਆਪਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਟੂ ਸਪਰੈਡ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਬਾਊਟ wind energy, various uses of wind energy and the ways and possibilities as how energy can help change the world। means awareness कि wind energy है कि ਉਹਦੇ यूज़ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ways ਤੇ possibility ਕੀ ਹੈ ਕਿ energy ਕਿਵੇਂ produce ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ wind ਤੋਂ। okay, it was first observed as wind day in 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ wind day ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਫਟਰ ਡੈਟ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਜੋ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿੰਡ ਡੇ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਵਿੰਡ ਡੇ। ਈਅਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ 2009 ਐਂਡ ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ 2007 ਹੈ, ਨਾਟ 2017। ਓਕੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਵਿੰਡ ਯੂਰਪ ਐਂਡ ਦ ਗਲੋਬਲ ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਕਾਊਂਸਿਲ GWEC। ऑर्गेनाइज किहदे द्वारा किया गया सी? इन्हां दो ऑर्गेनाइजेशनस द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया सी। नैक्सट है जी, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IRENA, फुल फॉर्म्स याद रख लिया करो, थोनों भी हेल्प हो जाएगी। विंड एनर्जी इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिन्यूएबल सोर्सेज इन द वर्ल्ड। ओके, इंडिया विल इंस्टॉल 20 गीगावाट ऑफ विंड कैपेसिटी ओवर 2021 to 25। मीनस इन्होंने 25 तक 20 गीगावाट है जी, जिमें किलोवाट है उमें गीगावाट है एनर्जी है जी जां दी कैपेसिटी है विंड एनर्जी की इंस्टॉल कर लेनी है। ओके, नैक्सट है जी, एट प्रेजेंट इंडिया हैज़ अ टोटल इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी ऑफ 38.789 गीगावाट। India has the fourth largest installed wind power capacity in the world। मैनू हुण एक ये तुसी दस्सिओ कि largest wind power plant कित्थे लग्या होया। ओके, हैडकुआटर्स ने जी इहदे ब्रुसल्स बेल्जियम, फाउंडेशन इहदा होया सी 2005 दे विच। ओके, नैक्सट न्यूज़ है जी अपना जो 2016 एंड 17 ਦੇ स्टार्ट हो चुके हैं, वो 15 ਦਾ ਸੀ ग्लोबल विंड डे। ओके, नैक्सट है जी, राजा परबा ओडिशा's फेमस फैसटिवल सैलीब्रेटेड। ये राजा परबा है की है फैसटिवल एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? इट इज़ अ 3-day यूनीक फैसटिवल in which the onset of monsoon and earth's womanhood is celebrated by the state। means ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਆਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਵੂਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮੈਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ 4th ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਥ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ 4 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ, ਬਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਡੇਜ਼ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 4th ਡੇ ਇਜ਼ ਆ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਥ ਡੇ। CM ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ ਉੜੀਸਾ ਦੇ? ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜੀ ਗਣੇਸ਼ੀ ਲਾਲ। ओके, नैक्सट है जी अपना वर्ल्ड डे टू 17 जून का है वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट की होंगे जी अपना सोका। टू रेज अवेयरनेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिसर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट एंड हाईलाइट मैथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग डिसर्टिफिकेशन एंड रिकवरिंग फ्रॉम ड्राफ्ट। थीम की सी जी इस बार दा रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी we build back better with healthy land। ओके, ये थीम सी जी। थीम जरूर याद रखिया करो किसी भी ईवेंट का ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇ ਦਾ कि इस बार ਦਾ थीम की सी। हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, नैक्सट है जी, PM मोदी वर्चुअली एड्रेसिस 5th एडिशन ऑफ विवाटेक इन पैरिस। PM जो अपने प्राइम मिनिस्टर ने जी नरेंद्र मोदी, उन्होंने एड्रैस किया है विवाटेक के ईवेंट दे विच जो कि 5th एडिशन सीगा पैरिस दे विच हो रहा सीगा, वर्चुअली हो रहा सीगा। वर्चुअली इत्थे ऑलमोस्ट लिखिया भी होया। ओके, विवाटेक है कि एक्चुअल दे विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डिजिटल एंड स्टार्टअप ईवेंट्स ऑफ यूरोप
held in Paris every year since 2016. तो 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੀਨਸ 2016 ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਇਵੈਂਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇਵੈਂਟਸ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੈਸਟ ਆਫ ਆਨਰ ਸੀ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਦੀ। ਇਵੈਂਟ ਡੇਟਸ ਨੇ 16 to 19 June 2021 in Paris. During his address, PM Modi invited the world to invest in India based on the 5 pillars. ਹੁਣ ਜੀ ਉਹ 5 pillars ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? These are the 5 pillars. First is talent, second is market, third is capital, fourth is ecosystem, fifth is culture of openness. Okay. ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਸੀ? ਲਾਈਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੀ, ਗੈਸਟ ਆਫ ਆਨਰ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਸਪੀਕਰਸ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਫਰਾਂਸ Mr. Emmanuel Macron, Prime Minister of Spain Mr. Pedro Sanchez, ministers or MPs from various European countries. Okay, VivaTech ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? First is Publicis Group, a prominent advertising and marketing conglomerate. Les Echos, a leading French media group. Okay, ਇਹ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ ਜੀ ਵੀਵਾਟੈਕ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਟ ਇਨਕਲੂਡਸ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ, ਅਵਾਰਡਸ, ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੰਟੈਸਟ। ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਂਚਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਇਟ ਡੋਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ। ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। which encourages people to report child abuse content on its platforms and not to share it. Okay, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇ ਜੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਡੇ। ਕਿਸ ਦਿਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿਓ ਇਨ ਕਮੈਂਟਸ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਇਜ਼ ਇਨ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਲਾਈਕ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ? ਆਰੰਭ ਇੰਡੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਸਾਈਬਰ ਪੀਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਰਪਨ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ 1098 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਚਾਈਲਡ ਲਾਈਨ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜੀ fb.me ਆਨਲਾਈਨ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਨਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਕੀਤਾ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਹਾ ਧੂਪੀਆ ਜੋ ਐਕਟਰੈਸ ਹੈ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰੈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਨ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਡਮ ਟੂ ਫੀਡ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿਮਨ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਸੇਫ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਓਕੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਓਨਰ ਜਾਂ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫਿਸਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ। ਹੈਡਕੁਆਟਰਸ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ US ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਫਿਫਥ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਪਾਇੰਟਡ ਆਨਰਰੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ WHS ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪ। ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਹੁਣ ਇਹ IIT ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਨਰਰੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ WHO ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਲੋਬਲ ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਗਰੁੱਪ। ਓਕੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? GAPHTAG ਗਲੋਬਲ ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਲਥ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪ। ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪ ਆਰ ਸਿਲੈਕਟਡ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਗਲੋਬ and appointed by the Director General of WHO. ਹੁਣ ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ IIT ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਹਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ? ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ। ਹੈਜ਼ ਮੈਲਡਡ ਰਿਗਰਸ ਰਿਸਰਚ ਵਿਦ ਪੋਲਿਸੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ 2021 NATO ਸਮਿਟ ਹੈਲਡ ਇਨ ਬਰੂਸਲਸ ਬੈਲਜੀਅਮ। ਬਰੂਸਲਸ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ। ਓਕੇ, ਟਾਈਮਰਸ ਵੀ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਨੈਕਸਟ, ਦ ਲੀਡਰਸ ਆਫ ਦ ਨਾਰਥ ਐਟਲਾਂਟਿਕ
ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ ਨਾਟੋ ਦੀ, ਕੀ ਹੈ ਨਾਰਥ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ? ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਸਮਿਟ ਸੀ ਨੈਟੋ ਹੈਡਕੁਆਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਰੂਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਲਜੀਅਮ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 31st ਫਾਰਮਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੈਡਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਹੈਡਸ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਅਲਾਇੰਸ। ਓਕੇ, 30 ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੀ ਨਾਟੋ ਹੈ ਜੋ, ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟ ਕਿਹਦਾ ਆ? US ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 30 ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਇਹ ਨਾਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਵਾਜ਼ ਹੈਲਡ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ US ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋਏ ਬਿਡਨਸ ਫਰਸਟ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰਿਪ ਸਿੰਸ ਹੀ ਟੁੱਕ ਆਫਿਸ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਿਸ ਲਿਆ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਸਟ ਟ੍ਰਿਪ ਸੀ, ਫੋਰਨ ਟ੍ਰਿਪ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਆਲ ਦ ਲੀਡਰਸ ਐਗਰੀਡ ਔਨ ਦ ਨਾਟੋ 2030 agenda, a comprehensive initiative to make sure that the alliance remains ready to face future challenges. Future challenges ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਹੀ, ਪੂਰਾ ਗਲੋਬ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਾਟੋ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਬਰੂਸਲਸ, ਬੈਲਜੀਅਮ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਟੂਅਰਟ ਪੀਚ। ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ 30 ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? 4 April 1949। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕਡ ਵਿਦ ਇਨ ਵਰਲਡ ਗਿਵਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ 2021। 14th ਰੈਂਕ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਗਿਵਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਜੋ ਰੈਂਕ ਸੀਗਾ ਉਹ 82 ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਰੈਂਕ। ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਦਿਸ ਰੈਂਕ ਇਜ਼ ਅਪ ਫਰੋਮ ਇਟਸ 10-year ਗਲੋਬਲ ਰੈਂਕ ਆਫ 82 ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ? ਸਿੱਧਾ 14th ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ 14th ਸਪੋਟ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਮੀਨਸ 14th ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਆ? 114 ਮੀਨਸ 114 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14th ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਬਾਏ ਦ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਐਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, CAF ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਕੀਨੀਆ, ਥਰਡ ਇਜ਼ ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਫੋਰਥ ਇਜ਼ ਮਿਆਂਮਾਰ ਐਂਡ ਫਿਫਥ ਇਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਓਕੇ, ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਐਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਕੁਆਟਰਸ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇਟ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ AI ਮਿਸ਼ਨ। AI ਕੀ ਹੈ? ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚਡ ਰੈਵਅਪ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਸਲਰੇਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੈਵਅਪ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਪਾਵਰਡ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੇਗਾ? ਨੈਸਕੌਮ। ਇਹਦਾ ਜੇ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੇਖੀਏ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਤੇਲੰਗਾਨਾ AI ਮਿਸ਼ਨ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ TAIM ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ T-AIM। ਓਕੇ, ਐਸਲਰੇਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਐਸਲਰੇਟਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਅਰਸ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਟੇਅਰਸ ਮੀਨਸ ਪੌੜੀਆਂ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਲਾਂਚ ਟੂ ਅਨੇਬਲ ਐਂਡ ਐਮਪਾਵਰ AI ਸਟਾਰਟਅਪਸ, ਮੀਨਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਸ ਫਰਸਟ ਕੋਰੈਂਟ ਇਜ਼ ਜੁਲਾਈ ਮੀਨਸ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਫਰਸਟ ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਫਰਸਟ ਸਟੇਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਲਾਂਚ ਐਨ ਐਕਸ਼ਨੇਬਲ ਪੋਲਿਸੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਫॉर AI ਇਨ ਜੂਨ 2020। ਫਰਸਟ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਤਮਿਲਿਸਾਈ ਸੌਂਦਰਰਾਜਨ। ਓਕੇ, CM ਨੇ ਜੀ K ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ। ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾਂਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ O2 ਫॉर ਇੰਡੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ। ਓਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ O2 ਫॉर ਇੰਡੀਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਟੂ ਸਟੈਪ ਅਪ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਮੀਨਸ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ O2 ਫॉर ਇੰਡੀਆ। Okay, then it is an initiative of the Office of Principal Scientific Advisor, Government of India, GOI है Government of India।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ of oxygen is enabling the supply of critical raw materials ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਮੀਨਸ ਕੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ zeolites, setting up of small oxygen plants, manufacturing compressors and final product ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ oxygen plants, concentrators and ventilators। ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਵਰਕ ਹੋਰ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ ਮੀਨਸ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ 10th ਨਿਊਜ਼ ਆਪਣੀ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਪਰੂਵਸ ਬਜਟਰੀ ਸਪੋਰਟ ਆਫ ₹499 ਕਰੋੜ ਫॉर ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਓਕੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਈ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਯੂ ਫॉर IDEX। IDEX ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, IDEX DIO Innovations for Defense Excellence Defense Innovation Organization for next 5 years, okay, to provide financial support to nearly 300 startups, micro, small and medium enterprises। Next है जी individual innovators with large goals of ensuring self-reliance in the defense sector। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਨੋਵੇਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਟੂ ਮੇਕ ਇੰਡੀਆ ਹੱਬ ਫॉर ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾ ਲੈਣੀ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਐਰੋਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰਸ ਲਈ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ DIO ਕੀ ਹੈ, ਡਿਫੈਂਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ not for profit organization ਹੈ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 of the Companies Act। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ 2 ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ HAL ਐਂਡ BEL। HAL ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਰੋਨੋਟਿਕਸ ਲਿਮਿਟਡ ਐਂਡ BEL ਹੈ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਲਿਮਿਟਡ। ਓਕੇ, ਇਹ ਜਸਟ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਸਟ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਿਟਨ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੀ 11th ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅਪਰੂਵਸ ਡੀਪ ਓਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਅਰਥ ਸਾਇੰਸਿਸ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਓਕੇ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਅਰਥ ਸਾਇੰਸਿਸ MOES to explore the deep ocean for resources and develop deep sea technologies for sustainable use of ocean resources। ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 5 years ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੀਨਸ 5 ਸਾਲ ਦਾ। ਕਾਸਟ ਇਹਦੀ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਹੈ ਇੱਕ ਫੇਸ ਦੀ, ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਔਨ ਲਗਾ ਲਓ, ਫੇਸ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਇਹ ₹4077 ਕਰੋੜ। ਓਕੇ, ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਰਹੇਗਾ ਦਾ 2021 to 2024। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੀ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਕਾਸਟ ਰਹੇਗੀ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਦੀ 2823.4 ਕਰੋੜ। ਮੇਨ objective ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਬਲੂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਆਫ GOI ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਲੂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ। ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ IIT ਬੰਬੇ ਹੋਸਟਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ब्रिक्स ਨੈਟਵਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। IIT ਬੰਬੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ BRICS ਨੈਟਵਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, 3-day ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਫਲਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਆਫ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਤਾਂ 3 days ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ 13th BRICS ਸਮਿਟ ਹੈ 2021 ਦੀ, ਇਹਦਾ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ, ਐਨਹੈਂਸਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਜਨਰਲ ਐਂਡ ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਦਾ ਰੀਅਲਮ ਆਫ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ। ਥੀਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ। 18 experts from Brazil, Russia, India, China and South Africa। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਜੋ BRICS ਹੈ ਇਹ 5 countries ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਨੇਮ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ। B for ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ BRICS, B for Brazil, R for Russia, I for India, C for China and S for South Africa, sorry।
ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵੇਰੀਅਸ ਐਸਪੈਕਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਸ ਥੀਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕ ਕਰਨਗੇ। ਥੀਮ ਆਲਰੇਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਹੀਕਲਸ, lithium ion batteries, linkage between e-mobility and livelihoods. Okay, thank you. Please like, share and subscribe if you like it. Thank you so much. Bye.